Hello, students. My name is Fagun Upadhyay. I am lecturer in Electrical Department in VPMP Polytechnic, Gandhinagar. Today, we are going to discuss the subject named Applied Electrical and Electronics. This subject comes in the third semester of Mechanical Engineering. Unit which we will discuss today is Electrical Machines, which is chapter number 3. And the topic which we are going to discuss today is Transformer. Objectives covered will be introduction of transformer, principle of transformer, and working of transformer. The basic definition of transformer is it is a static device which step ups or step downs the voltage without change in frequency. એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર એક સ્ટેટિક ડિવાઇસ છે જે વોલ્ટેજના લેવલને વધારે છે અથવા ઘટાડે છે અને એ દરમિયાન ફ્રીક્વન્સીમાં કોઈ પણ ફેરફાર થતો નથી. ટૂંકમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે ટ્રાન્સફોર્મર એક સર્કિટથી બીજા સર્કિટમાં ઇલેક્ટ્રિક પાવર ટ્રાન્સફર કરે છે. એ ટ્રાન્સફર કરે છે એ દરમિયાન એની ફ્રીક્વન્સીમાં એટલે કે સપ્લાયની ફ્રીક્વન્સીમાં કોઈ પણ ફેરફાર નથી થતો. આ વસ્તુ એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન દ્વારા કરે છે. જ્યારે કોઈ પણ બે સર્કિટ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટિવ ઇન્ફ્લુઅન્સમાં હોય એકબીજાના, એટ ધેટ ટાઈમ ધીસ ઇઝ બીન યુઝડ. The principle on which transformer works is mutual induction. એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર જે સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે એને મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્શન કહેવામાં આવે છે. મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્શનમાં શું થાય છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે બે કોઇલ લઈ લઈએ, કોઇલ એ એન્ડ કોઇલ બી. બંનેને એકબીજાની નજીક નજીક રાખવાનું છે. If we consider coil A and coil B, which are placed near to each other, there is no physical contact between the two coils. બે કોઇલને આપણે કનેક્ટ નથી કરતા, ફક્ત એને એકબીજાની નજીક એટલે કે બાજુ બાજુમાં રાખીએ છીએ. Now, flux produced by coil A due to current flow links with coil B. And if the current through the coil changes, the flux also changes. And due to that, EMF is induced in coil B. This induced EMF can be given by E equal to M d phi by dt. એટલે કે કોઇલ એ ને જ્યારે કરંટ આપશું એ દરમિયાન એમાં ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થશે. હવે જો એ ફ્લક્સની વેલ્યુમાં કોઈ ફેરફાર આવે ત્યારે બી સાથે એનો લિંક થયેલા ફ્લક્સની વેલ્યુમાં પણ ફેરફાર આવશે, જેના લીધે કોઇલ બીમાં EMF ઇન્ડ્યુસ્ડ થશે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સનું ઉત્પાદન થશે. અને એ જે ફોર્સ ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ આપણને મળે છે એને આપણે ઇક્વેશન E ઇક્વલ ટુ એમ ડી ફાઈ બાય ડીટીથી ડિનોટ કરશું, જ્યાં એમ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ છે અને ડી ફાઈ બાય ડીટી rate of change of flux છે with respect to time. So this is the basic working principle of transformer. This is the equation which I was talking about કે induced જે EMF થાય છે that is E equal to M d phi by dt, જ્યાં M mutual inductance છે અને d phi by dt rate of change of flux છે. Now working of transformer can be explained as if we take the core and if we wound the winding on both the limbs of the core, ત્યારે શું થશે કે જ્યારે કરંટ પ્રાઇમરી કોઇલમાં ચેન્જ થશે, because it is an alternating current and its nature is alternating, એ વખતે changing magnetic field produce થશે. Now this changing magnetic field gets associated with a secondary to the soft iron core. As you can see in the figure, laminations are being stamped together. Two coils are wound. The first coil is primary and the second coil is secondary. The left side no coil છે એ primary છે અને right side નો coil છે એ secondary છે. જ્યારે primary coilને આપણે supply આપીએ છીએ એમાં current flow થાય છે. Due to that જે soft iron laminated core છે
એમાં કરંટ ફ્લો થવા લાગશે, ફ્લક્સ ફ્લો થવા લાગશે. As I said that the current flowing in coil A changes, then flux linked with coil B changes, and due to which EMF is induced. એ જે EMF ઉત્પન્ન થાય છે એની વેલ્યુ આપણે E ઇક્વલ ટુ M d∅/dt થી ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ, જ્યાં કેપિટલ M મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ બતાવે છે અને d∅/dt રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ ફ્લક્સ બતાવે છે. d∅ એટલે ચેન્જ ઇન ફ્લક્સ અને dt એટલે ચેન્જ ઇન કરંટ. સો d∅/dt is rate of change of flux. Again repeating, the definition is transformer is a static device which transforms the voltage from one level to another level and transfers the power from one place to another place at same frequency. Here if you focus on this figure, we can understand the construction of transformer. એક લેમિનેટેડ કોર લેવામાં આવે છે. Now number of laminated cores are been stamped with each other and it forms transformer core, જેને આપણે કોર પણ કહી શકીએ છીએ, and we also call it yoke, Y-O-K-E. Next step what we'll do, we will wind a coil on both the sides. એટલે કે લેફ્ટ લિમ્બ પર આપણે એક કોઇલને વાઉન્ડ કરીએ છીએ અને રાઇટ સાઈડ પણ એક કોઇલને આપણે વાઇન્ડ કરી દઈએ છીએ. સો 4 ટર્મિનલ્સ નીકળશે. એક કોઇલમાંથી 2 ટર્મિનલ મળે છે, બીજી કોઇલમાંથી બીજા 2 મળે છે. સો દેર આર ટોટલ 4 ટર્મિનલ્સ. હવે જે ટર્મિનલમાં આપણે પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ એટલે કે ઇનપુટ સપ્લાય આપશું એને આપણે પ્રાઇમરી કોઇલ કહીએ છીએ, અને જે કોઇલમાંથી આપણે લોડ કનેક્ટ કરશું એને આપણે સેકન્ડરી કોઇલ કહીએ છીએ. તો પ્રાઇમરી સાઇડના વાઇન્ડિંગને પ્રાઇમરી કોઇલનું વાઇન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે અને સેકન્ડરી સાઇડનાને સેકન્ડરી કોઇલ વાઇન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. NP એટલે નંબર ઓફ ટર્ન્સ ઇન પ્રાઇમરી કોઇલ્સ and NS is number of turns in secondary coil. Again the voltage given in primary coil is VP and the current flowing through primary coil is IP. The current flowing through secondary coil is IS and the voltage given to secondary coil is VS. So the basic construction includes core એટલે કે બહારની જે ફ્રેમ છે જેને આપણે યોક કહેશું, પછી પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ જેમાં નંબર ઓફ ટર્ન્સ NP છે જેને આપણે પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ VP આપશું અને તેના લીધે એમાં પ્રાઇમરી કરંટ IP ફ્લો થશે. કરંટ ફ્લો થશે એટલે એ વાઇન્ડિંગને જે આપણે કોર પર વાઇન્ડ કરેલું છે એ કોરમાં મેગ્નેટિક ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થશે અને મેગ્નેટિક ફ્લક્સ લિંક થશે સેકન્ડરી કોઇલ સાથે. એટલા માટે સેકન્ડરી કોઇલમાં પણ કરંટ ફ્લો થશે અને સેકન્ડરી કોઇલના વોલ્ટેજને આપણે VS કહીએ છીએ અને સેકન્ડરી કોઇલના વાઇન્ડિંગ્સને નંબર ઓફ ટર્ન્સ NS થી ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ. ઇફ વી ગો ટુ ધ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ દેન અગેન ટુ ધ વર્કિંગ જે મેં તમને ઓલરેડી સમજાવ્યું છે, વર્કિંગમાં શું થશે, જ્યારે પ્રાઇમરી કોઇલને સપ્લાય આપવામાં આવે છે એ વખતે એમાં કરંટ ફ્લો થવા લાગશે અને એ કરંટ ફ્લો થવાના લીધે એની સાથે લગાડેલી કોરમાં ફ્લક્સ ઇન્ડ્યુસ થશે. એ ફ્લક્સ લિંક થશે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ સાથે એન્ડ આફ્ટર લિંકિંગ what will happen when there will be change in the value of current in પ્રાઇમરીમાં કરંટમાં ફેરફાર થશે ત્યારે સેકન્ડરીમાં EMF ઇન્ડ્યુસ થશે. હવે પ્રાઇમરીના કરંટમાં ફેરફાર કેમ થશે? બિકોઝ વી આર ગિવિંગ ઓલ્ટરનેટિંગ કરંટ. ઓલ્ટરનેટિંગ કરંટનો નેચર છે ધ ચેન્જ એન્ડ ડ્યુ ટુ વિચ EMF ઇઝ ઇન્ડ્યુસ્ડ ઇન secondary. Hence magnetic flux linked with the secondary coil also changes and which leads to EMF in secondary. The transformer which we discussed today is single phase transformer. In single phase transformer, 2 or more winding coupled by a common magnetic core. This is a very simple theory. You can explain in brief as there is a magnetic core. Winding is wound on both the sides. એક મેગ્નેટિક કોર લેવામાં આવે છે, એક કોરના એક લિમ્બ પર વાઇન્ડિંગ કરીએ છીએ અને બીજા લિમ્બ પર પણ વાઇન્ડિંગ કરીએ છીએ. વાઇન્ડિંગના નંબર ઓફ ટર્ન્સને N1 અને N2 કહીશું, અધરવાઇઝ યુ કેન ઓલ્સો કોલ ઇટ NP અને NS.
પ્રાઇમરી કોઇલને જ્યારે આપણે વોલ્ટેજ આપીએ છીએ ત્યારે એમાં કરંટ ફ્લો થશે. એ કરંટ ફ્લો થશે એટલે મેગ્નેટિક કોરમાં ફ્લક્સ ઇન્ડ્યુસ થશે. એ ફ્લક્સ લિંક થશે સેકન્ડરી કોઇલ સાથે. હવે જ્યારે પ્રાઇમરી કોઇલમાં ફ્લો થતા કરંટની વેલ્યુમાં ચેન્જ આવશે એ વખતે સેકન્ડરીમાં EMF ઇન્ડ્યુસ્ડ થશે અને એના લીધે એમાં I2 કરંટ ફ્લો થવા લાગશે ઓર IS ફ્લો કરંટ થવા લાગશે. This is due to the principle of mutual inductance. So, the basic definition of transformer is it is a static device which step ups or step downs the value of voltage without change in frequency. And this is how transformer works. હવે ટ્રાન્સફોર્મર એક સ્ટેટિક ડિવાઇસ છે એટલે કે એમાં કોઈ પણ રોટેટિંગ પાર્ટ્સ હોતા નથી, ડ્યુ ટુ વિચ ધ એફિશિયન્સી ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ ક્વાઇટ હાઈ. Video we will discuss about classification of transformer. Thank you.